بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ قطار نا انتظار جائیں اور شناختی کارڈ بنوائیں۔ بے پناہ رش والے نادرا میگا سینٹرز کی حالت بدل گئی۔ شناختی کارڈ اور دیگر دستاویزات کا عمل منٹوں میں مکمل۔ وفاقی وزیر داخلہ عوامی خدمت کے مشن پر دن رات سرگرم۔ موسر نقوی کا نادرا میگا سینٹر شملہ پہاڑی کا اچانک دورہ، تمام پبلک کاؤنٹرز پر پروسیس کا جائزہ لیا۔ شناختی دستاویزات کے لیے آئے شہریوں سے بات چیت، تسلی سے بات کو سنا۔ شہریوں کے اظہار اطمینان پر وفاقی وزیر داخلہ کی نادرا ٹیم کو شاباش۔ سموگ کے بادل چھٹ کے لاہور آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ شہریوں کے لیے اچھی خبر، عوامی مقامات اور ریسٹورانٹس کے اوقات کار پر عائد پابندی ختم۔ دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز، ہوٹلز پر وقت کی پابندی ختم ہو چکی ہے۔ ریسٹورانٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس بھی کھل کر کاروبار کر سکیں گے۔ حالیہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری کے پیش نظر پابندی ہٹائی گئی۔ محکمہ ماحولیات سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ فضائی آلودگی کا گراف نیچے آ گیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 159 ریکارڈ کی گئی۔ کینٹ میں فضائی آلودگی کی شرح 187 ریکارڈ کی گئی۔ فدا حسین ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک لیول 187، عسکری 10 میں 172، جبکہ فیز 8 ڈی ایچ اے میں آلودگی کی شرح 170 ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 8 دسمبر کے درمیان بارش ہو سکتی ہے۔ شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں بہتری آتے ہی پابندیاں بھی ہٹا دی گئیں۔ دکانوں، مارکیٹوں، شاپنگ مالز، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس کے اوقات کار پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ کا مزید کہنا تھا کہ دکانیں، شاپنگ مالز، ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور فوڈ آؤٹ لیٹس اب مقررہ اوقات کے بغیر معمول کے مطابق کھلے رہ سکتے ہیں۔ اس حکم کا فوری اطلاق ہوگا۔ تمام متعلقہ محکموں کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف کا منصوبہ پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا باقاعدہ افتتاح۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے افتتاح کیا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ 52,000 صارفین مستفید ہوں گے۔ پنجاب میں 1 لاکھ صارفین کے لیے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سی ایم پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا افتتاح کیا۔ پنجاب کے صارفین ایس ایم ایس یا آن لائن پورٹل پر گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو سیکریٹری انرجی نے اسکیم کے بارے میں بریفنگ دی، بتایا کہ سال بھر میں 1 لاکھ سولر سسٹم لگائے جائیں گے۔ صوبہ میں ماہانہ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کو سولر سسٹم مفت دیا جائے گا۔ 100 یونٹ ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کو 550 واٹ کا مفت سولر سسٹم دیا جائے گا۔ 200 یونٹ تک ماہانہ بجلی یوز کرنے والے صارفین کو 1100 واٹ کا سسٹم مفت ملے گا۔ کمپیوٹرائز قراندازی ہوگی۔ سولر پینل اور انورٹر چوری سے بچانے کے لیے صارف کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ 1 لاکھ سولر سسٹم انسٹال کرنے سے 57,000 ٹن کاربن کا اخراج کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ فری سولر پینل اسکیم کا مقصد عوام کو مہنگی بجلی سے مستقل ریلیف دینا ہے۔ فی یونٹ 14 روپے سبسڈی سے پنجاب کے 73 لاکھ صارفین مستفید ہوئے۔ محکمہ خزانہ نے اپنی چھت اپنا گھر کے لیے 2 ارب 70 کروڑ جاری کر دیے۔ ایمرجنسی سروس کو سیلاب کا ساز و سامان مرمت کرانے کے لیے 2 کروڑ 66 لاکھ روپے منتقل۔ شہر کے چھوٹے اسپتالوں اور ڈسپنسریز کو آپریشنل اخراجات کے لیے 18 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری۔ محکمہ خزانہ نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم ایمرجنسی سروس شہر کے چھوٹے اسپتالوں اور ڈسپنسریز کو بجٹ جاری کر دیا۔ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 2 ارب 70 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ ایمرجنسی سروس کو 2 کروڑ 66 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ سے ایمرجنسی سروس سیلاب کا ساز و سامان مرمت کروا سکے گی۔ لاہور شہر کے چھوٹے اسپتالوں اور ڈسپنسریز کے لیے 18 کروڑ 90 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اسپتالوں اور ڈسپنسریز کو یہ بجٹ آپریشنل اخراجات کی مد میں دیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ اپنی چھت اپنا گھر اسکیم ایمرجنسی سروس شہر کے چھوٹے اسپتالوں اور ڈسپنسریز کو دیا گیا بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ تاحال نامکمل، مین روڈ پر کھودا گیا گھڑا سی بی ڈی کے لیے امتحان بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کو دی گئی ڈیڈ لائنز بھی گزر گئیں، منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ بے ہنگم تعمیراتی کام کے باعث ٹریفک کی روانی زیادہ متاثر ہونے لگی۔ وزیر اعلیٰ کو دی گئی ڈیڈ لائنز بھی گزر گئیں، والٹن روڈ اپ گریڈیشن منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ کانٹریکٹرز کی نااہلی کے باعث مین روڈ پر ڈرین کنیکشن کے لیے کھودا گیا گڑھا سی بی ڈی حکام کے لیے امتحان بن گیا۔ ڈرین کنیکشن کے لیے کھودا گیا گڑھا حادثات کو دعوت دینے لگا۔ بے
हंगम तामीराती काम के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। CBD हुकाम ने दोनों साइडों को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत को नवंबर का वक्त दिया था। दोनों साइड के स्फोल्ट 100% मुकम्मल करना और मेजर इसहाक शहीद फ्लाईओवर को खोला जाना था। फ्लाईओवर की तकमील फिनिशिंग मुकम्मल हो गई है, मगर ताहाल इसे खोलने का हतमी फैसला नहीं हो सका। फ्लाईओवर को खोलने की तैयारियां गुज़िश्ता माह मुकम्मल की गई थी। फ्लाईओवर को खोलने की तैयारी गुज़िश्ता माह मुकम्मल की गई थी, ताहम सिक्योरिटी इंतजामात की वजह बनाकर मुलतवी कर दी गई। वाल्टन रोड पर खुले मेन होल्स किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। माल रोड पर ग्रीन एरियाज के अपग्रेडेशन का काम कबल अज वक्त मुकम्मल। माल रोड पार्टी हाउस वाली पार्क का काम 2 करोड़ 48 लाख से जायद का करवाया गया। GPO चौक पर फाउंटेन प्लांटर पर 1 करोड़ 59 लाख से जायद लगा दिया। PHA ने कामों पर 7 करोड़ एडवांस में लगा दिए हैं। PHA ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। मॉल रोड पर मुख्तलिफ ग्रीन एरियाज के अपग्रेडेशन का काम पहले मुकम्मल कर लिया, बाद में टेंडर जारी कर दिया। PHA में बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ हुआ है। PHA ने मनमाने ठेकेदारों को नवाजने के लिए एडवांस काम करवा कर टेंडर गुज़िश्ता माह की 28 तारीख को जारी किया। टेक्निकल तौर पर भी आज की तारीख तक सिर्फ 9 दिन में काम मुकम्मल होना नामुमकिन है। टेंडर दस्तावेज के मुताबिक मॉल रोड पार्क टी हाउस वाली पार्क का काम 2 करोड़ 48 लाख से जायद का करवाया गया। दस्तावेज के मुताबिक पहले से मेंटेन हाफिज जूस कॉर्नर वाली पार्क पर 2 करोड़ 11 लाख से जायद का काम करवाया गया। GPO चौक पर फाउंटेन प्लांटर पर 1 करोड़ 59 लाख से जायद लगा दिया गया। PHA ने मजमूई तौर पर इन कामों पर 7 करोड़ से जायद के वसाइल एडवांस लगा दिए हैं। जराये के मुताबिक PHA इंजीनियरिंग विंग ने एडवांस वर्क कराने का नया रिकॉर्ड कायम कर रखा है। PHA हुकाम से मौक़िफ़ के लिए राबिता किया गया तो अफसरान ने कहा कि मामले पर तहकीक के बाद ही वाज़े मौक़िफ़ दिया जा सकता है। जिना अस्पताल में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत बंद। 4000 से जायद गुर्दों के मरीज किडनी ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर। जिना के अलावा किसी सरकारी टीचिंग अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत मुयस्सर नहीं। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सूबे में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की इकलौती उम्मीद भी खत्म कर दी है। गुर्दे के मरीजों के लिए नई मुश्किल। पंजाब के वाहिद जिना अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत बंद। 4000 से ज्यादा गुर्दे के मरीजों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं। पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जिना अस्पताल वाहिद है जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। पंजाब में डायलिसिस के 36,000 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से 26,000 तिब्बी लिहाज से किडनी ट्रांसप्लांट के अहल हैं। डायलिसिस करवाने वाले 4000 मरीजों के पास गुर्दे का अतिया लेने के लिए डोनर भी मौजूद नहीं है। लेकिन मुफ्त डायलिसिस की सहूलत सरकारी सतह पर दस्तयाब न होने से ये दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने सूबे में मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट की इकलौती उम्मीद भी खत्म कर दी। बड़े अस्पतालों में किडनी ट्रांसप्लांट का खर्च 25 लाख रुपए तक है। किडनी ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर 4000 मरीजों में से 95% से ज्यादा ट्रांसप्लांट का खर्च बर्दाश्त करने से कासिर हैं। कश्मीर की सौगात सब्ज चाय मौसम सरमा में लाहौरियों का पसंदीद मशरूब है, जबकि अंदरूने भाटी गेट बाजार में मौजूद सब्ज चाय के स्टॉल्स पर शहरियों का रश है। सर्द मौसम में सब्ज चाय छोटे बड़े सभी शौक से पीते हैं। दुकानदार इस हवाले से मजीद क्या कहते हैं जान लेते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, माह दिसंबर जारी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सर्द मौसम की जो सौगातें हैं वो बाज़ारों की इस वक्त जीनत बन चुकी हैं। मैं इस वक्त अंदरून भाटी गेट बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर कश्मीर की सब्ज़ चाय के स्टॉल पर शहरियों का रश है और बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की इस सब्ज़ चाय को इस सर्द मौसम में इंजॉय कर रही है। कोई ये चाय घरों में पैक करवा कर ले जा रहा है तो कोई यहीं पर ये चाय जो है वो पीकर इस सर्द मौसम से लुत्फ उठा रहा है। शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, चाय वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले ये चाय पीने वाले शहरियों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सर्द मौसम में कश्मीर की सब्ज़ चाय का क्या मज़ा है। जी भाईजान बताएं, आप ये सब्ज़ चाय एंजॉय कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, क्या मज़ा है सर्दी के मौसम में ये चाय पीने का? जैसी चाय से दूसरे अंदरून में नहीं है। लक्ष्मी चौक की कैसी बेहतर अच्छी चाय है। हाँ, तो आप कब से ये चाय पी रहे हैं यहाँ पर आकर? काफ़ी देर से पी रहे हैं, वाले साहब के साथ आते हैं चाय पीने, अब फिर काफ़ी देर से पी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो चाय शहरी पी रहे हैं सब्ज़ कश्मीरी, उनका कहना है कि सर्द मौसम में इस कश्मीर की सब्ज़ चाय का जो मज़ा है वो सबसे अलग है और ये चाय पीने के बाद जो है वो सर्द मौसम का जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। जो दुकानदार हैं उनसे पूछेंगे कि इनकी ये चाय जो है वो लोग बड़े पसंद करते हैं, तो किस तरह से ये चाय बनाई जाती है। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाईजान, जो चाय आपसे लोग पी रहे हैं वो कह रहे हैं जी आपकी चाय का मज़ा जो है वो अलग है, पूरे शहर से अलग आप चाय बनाते हैं, क्या रेसिपी है, किस तरह से ये चाय बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं आप? इसका जो कहवा है ना वो तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसमें इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, दार चीनी, बादिया हदाई, छोटी इलायची, ये वो, इनके काफ़ी उसको फेंटना पड़ता है, फिर उसका जाके ये कलर निकलता है। ये 48 साल से मेरे वालिद साहब ने शुरू की थी।
اور الحمدللہ ابھی چل رہی ہے اور لوگ نسل در نسل آ رہے ہیں. اب یہ جو آپ نے اجزاء بتایا ہیں جن سے یہ چائے بنتی ہے تو بڑے مفید ہے, تو یہ کیا جسم کو حرارت دینے کے ساتھ ساتھ اور بھی فائدہ دیتے ہیں؟ سر یہ ٹونک ہے ایک سردیوں کے لیے. یہ آپ نزلہ زکام اور آج کل جو اسموک چل رہی ہے اس میں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گرین ٹی پینی چاہیے. ہاں جی بالکل, جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرد موسم میں یہ جو سبز چائے ہے یہ ایک ٹونک کا کام کرتی ہے کیونکہ اس میں جو اجزاء شامل کیے جاتے ہیں وہ اس سردی کے موسم میں. ٹھیک ہے رومیل, آپ کا بہت شکریہ. پلاسٹک آلودگی انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ قرار, پلاسٹک پروڈیوسر سپلائرز کی رجسٹریشن آن لائن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا جبکہ اینٹی پلاسٹک اسکواڈ پلاسٹک تھیلوں پر پابندی کے لیے متحرک. پنجاب کو پلاسٹک فری بنانے کا مشن. پلاسٹک انڈسٹری کی رجسٹریشن آن لائن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. پلاسٹک پروڈیوسرز, پلاسٹک کلیکٹرز, ریسائکلرز, سپلائرز کی رجسٹریشن آن لائن کی جائے گی. رجسٹریشن کے لیے پلاسٹک انڈسٹری کا ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اینٹی پلاسٹک اسکواڈ پلاسٹک تھیلوں پر پابندی کے نفاذ کے لیے متحرک ہے. 75 مائکرون سے کم حجم والے پالیتھین بیگز کے خلاف ایکشن جاری ہے. محکمہ تحفظ ماحول نے 9 پلاسٹک تھیلے کی فیکٹریوں کو نوٹس جاری کر دیے. پلاسٹک کا آلودگی انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے. پلاسٹک انڈسٹری کی رجسٹریشن سے شفافیت کو بھی فروغ ملے گا. سوئی گیس کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. کمپریسر استعمال کرنے پر 45 سے زائد صارفین کے کنیکشن منقطع. کنیکشنز کو ایک ہفتہ بعد کڑی شرائط کی بنیاد پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کمپریسر استعمال کرنے والے صارفین سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور کے ریڈار پر آ گئے. کمپریسر استعمال کرنے پر 45 سے زائد صارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. SNGPL نے کنیکشنز بحال کرانے کے لیے شرائط بھی کڑی لگا دی ہیں. ذرائع نے بتایا کہ کمپریسر پر منتقل ہونے والے کنیکشنز جنرل مینیجر کی منظوری سے بحال کیا جائے گا جبکہ SNGPL کے پاس صارفین کو کمپریسر جمع کروانا ہوگا. اسی طرح کمپریسر کے ساتھ ساتھ آئندہ کمپریسر استعمال نہ کرنے کا حلف نامہ بھی دینا ہوگا. اس کے باوجود کمپریسر استعمال کرنے پر 3 ماہ تک کنیکشن بحال نہیں ہوگا. کمپریسر چلنے سے میٹرز خراب ہونے کی صورت میں بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا. سوئی ناردرن گیس کمپنی کی ٹیمیں کھانا پکانے کے اوقات میں مانیٹرنگ کریں گی. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن. ہزاروں اسکولوں کو سوالیہ پرچے پرنٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا. سوالیہ پیپرز ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پیک نے ٹیکنیکل ٹیم تشکیل دے دی ہے. کیا سرکاری اسکولوں میں 9 دسمبر کو مڈ ٹرم امتحانات کا انعقاد ہو پائے گا؟ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی ویب سائٹ کا لنک ڈاؤن ہو گیا. ہزاروں اسکولوں کو سوالیہ پرچہ جات پرنٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. پنجاب ٹیچرز یونین کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ اسی طرح بند ہوتی رہی تو 9 دسمبر کو مڈ ٹرم امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں. پنجاب ایگزامینیشن کمیشن سوالیہ پرچوں کے حصول کے لیے ویب سائٹ کو اپگریڈ کرے. CEO پنجاب ایگزامینیشن کمیشن وحید رضا کا کہنا ہے کہ مڈ ٹرم امتحان کے سوالیہ پرچوں کے ڈاؤن لوڈنگ کے معاملے پر پیک نے 5 افسران پر مشتمل ٹیکنیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے. کمیٹی میں ڈپٹی ڈائریکٹر IT پیک قمر سجاد کمیٹی کے سربراہ ہوں گے. کمیٹی کے دیگر ممبران میں AC پیک حبیب اور سسٹم انجینئر محمد رفیق شامل ہیں. پروگرامر پیک طاہر نوید اور وحاج احمد شامل ہیں. پیک حکام کے مطابق اسکول سربراہان سوالیہ پیپرز ڈاؤن لوڈ نہ ہونے پر متعلقہ کمیٹی سے رابطہ کر سکیں گے. پنجاب بھر کے 36 اضلاع میں مڈ ٹرم امتحان 9 دسمبر سے لیا جائے گا. کنال روڈ شالیمار فلائی اوور کے نیچے نصب سگنلز غیر فعال ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی. اہل علاقہ کی انتظامیہ سے جلد مسائل کے سدباب کی اپیل. مزید جانیں گے ابراہیم قریشی سے. جی ابراہیم بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں مغل پورہ شالیمار فلائی اوور کے بالکل نیچے حبا خاتون انڈر پاس کے بالکل ساتھ موجود ہوں. جبکہ یہاں پر اگر بات کر لی جائے تو شالیمار کے بالکل نیچے جو کہ مغل پورہ کو جانے والی جو روڈ ہے جہاں پر دو روڈز جو ہے وہ اپنے منزل کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آتی ہیں, جس میں ایک جو ہے وہ GT روڈ کی طرف گامزن ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے وہ پھاٹک کی طرف جا رہی ہے. اور نیچے جو ہے وہ شالیمار بالکل فلائی اوور کے نیچے ایک چوک بنتا ہے جہاں پر نصب جو یہاں پر اشارے ہیں وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ زبو حالی کا شکار تھے. اب جو ہے وہ اشارے مکمل طور پر بند ہوتے نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو اشارے ہیں ان کی حالت اس قدر خستہ حال ہے کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اکثر اوقات جو اشارے کے لیے پوسٹ لگائے گئے تھے ان پوسٹ سے جو اشارے ہیں وہ نیچے گرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جس کے سبب یہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اہل علاقہ اور حقیر شکوہ خنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب اشاروں لگائے گئے تھے, اشاروں کی سہولت جو ہے وہ عوام کو مہیا کی گئی تھی, تو وہ اشارے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر چالو جو ہے وہ کیوں نہیں ہے, اور اس کے چالو نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک وارڈنز کو جو ہے وہ تعینات رہنا پڑتا ہے. ٹریفک وارڈنز ہفتوں اوقات کوشش تو کرتے ہیں یہاں پر تعینات رہے, لیکن اکثر اوقات یہاں پر اگر کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی ٹریفک وارڈن جو ہے وہ. ٹھیک ہے ابراہیم, آپ کا بہت شکریہ.
PTI के खिलाफ दहशतगर्दी दफात के मुकदमात इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांग ली। तफ्तीश और चालान मुकम्मल करने के लिए 1 SP 10 DSPs मांगे गए हैं। PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के दर्ज मुकदमात में तफ्तीश के म्यार को बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस ने तफ्तीश के लिए पंजाब पुलिस से मदद मांग ली है। पंजाब पुलिस के SP, DSP और तफ्तीशी अफसरान तफ्तीश से लेकर सजाओं तक दहशतगर्दी के केसेस में मुआवनत करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस से 1 SP 10 DSPs और इन्वेस्टिगेशन अफसरान तफ्तीश और चालान मुकम्मल करने के लिए मांग लिए हैं। पंजाब पुलिस के अफसरान दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात में सजा के माहिर ऑफिसर भिजवाने की हदायत कर दी है। IG पंजाब ने इस्लामाबाद पुलिस को माहिर तफ्तीशी SPs और DSPs फ्राहम करने का हुक्म भी दिया है। पंजाब पुलिस के अफसरान केसेस की तकमील और मुल्ज़मान को सजा तक इस्लामाबाद पुलिस के साथ ताउन करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में सबने PTI की मकबूलियत ज़मीन बोस होते देख ली है। जब ये हुकूमत में थे तब भी नहीं जीत पाते थे। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं लोगों ने इनको मुस्तरद किया है। नून लीग अवामी खुशहाली पर काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब चीन से वापसी पर सोलर ट्यूबवेल्स का इफ्तिताह भी करेंगे। अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि PTI वाले अब नया पख्तून कार्ड खेलना चाह रहे हैं। लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। पिछली मरतबा नून लीग ने शेखुपुरा की सीट 12,500 वोट से जीती थी। इस मरतबा 22,500 से जीती है। जो सीट जो है वो हम 18,000 की लीड से जीतते थे, अब वो 22,500 से हुई है। और इंशाअल्लाह ताला ये इसमें बहुत ज्यादा फर्क इंशाअल्लाह 5 साल के बाद जब चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत खत्म होगी तो इसके अंदर बहुत वाज़ेह फर्क जो है इस कारकर्दगी का आपको नजर आएगा। और अब वो फॉर्म 45 और 47 का रोने वाले जो हैं उनको मेरा ख्याल है कि खामोशी से घर बैठ जाना चाहिए, बैठेंगे वो नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने बच्चों के हाथ में किलो वाले डंडे नहीं दिए। हम मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। 1 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। गर्मियों से पहले 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा। 130 अरब रुपया जो है वो इन बच्चों की तालीम पे खर्च होगा। ये जो है वो दूसरे सूबों में आंसू गैस के शेल खरीदने के लिए जो पैसे इस्तेमाल होते हैं वो यहाँ इस्तेमाल होने चाहिए इन बच्चों के लिए। ये जो फ्री सोलर पैनल स्कीम है इसके तहत 1 लाख सोलर सिस्टम जो है वो लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें जो 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सार्फिन हैं उनको सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा कि वजीर आला पंजाब ने कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों और नारों के लिए नहीं बनाया। दूसरी तरफ फसादी गिरोह कहता है कि सिविल नाफरमानी करें और बैरून मुल्क पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। चीफ मिनिस्टर ने कोई भी प्रोजेक्ट ना फाइलों के लिए बनाया है, ना नारों के लिए बनाया है, ना सिर्फ जो है वो लिप सर्विस की है। उनके तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके तमाम तर जो इक़दामात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड पर लोगों को नजर भी आते हैं, लोग उससे फायदा भी उठा रहे हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना है कि फसादी टोले ने झूठ बोला कि उनके बहुत से लोग मरे, मगर किसी ने उनको किसी का जनाजा पढ़ते नहीं देखा। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर अक़लीती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत इजलास माइनॉरिटीज़ कार्ड्स की तकसीम और इजरा के बारे में तमाम मराहिल का जायज़ा लिया गया। इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ आयशा यासीन, नुमाइंदगान पंजाब बैंक, IT और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की डिप्टी कमिश्नर्स ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। वज़ीर अक़लीती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि कार्ड्स 20 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब अपने हाथों से जारी करेंगी, जबकि ख़वातीन को भी बराबरी की सतह पर लिस्टों में शामिल किया जाए। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिंस की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन और पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। जबकि GR1 में होने वाली मुलाकात में CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मुलाकात में मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने सरमायाकारी और मियारी फ़नी तालीम के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दामात से अमरीकी कौंसल जनरल को आगाह किया। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में भी बताया। PHA के ज़ेर तमाम बागों के शहर में 10 रोज़ा सालाना गुले दाऊदी नुमाइश है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने नुमाइश देखी। जिलानी पार्क में सजी नुमाइश का अहवाल, इस रिपोर्ट। जिलानी पार्क में पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का दूसरा रोज वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने नुमाइश का दौरा किया। बिलाल यासीन का कहना है वज़ीर आला की हिदायत पर एक नए आइडिया के साथ नुमाइश में मुख्तलिफ किस्म के रखे गए फूल शहरियों में राहत और खुशी के जज्बात पैदा कर रहे हैं। PHA ने अपनी बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे इसको सजाया है। इसमें सबसे शानदार इसकी जो 3 पार्ट्स में इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें फ्लावरिंग
इतनी शानदार फ्लावरिंग आपने कम देखी होगी। उसके बाद म्यूजिक और लाइट शो वो भी बहुत शानदार है। उसके बाद फूड एरिया भी है। नुमाइश देखने आए बच्चे कहते हैं वालिदैन के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारा घर पास में ही है, 20 मिनट्स का रास्ता है, तो ना हमें मतलब पता है कि कितनी अच्छी जगह, हम आते रहते हैं यहाँ पर। बट आज जो फेस्टिवल है, आई थिंक मैं काफ़ी सारे फेस्टिवल्स पे गया हूँ, आज तक मैंने ऐसा फेस्टिवल नहीं देखा। यहाँ पे हम आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मम्मा पापा के साथ आई हूँ, यहाँ पे हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स ली हैं और हम यहाँ पे खेला है और यहाँ पे काफ़ी सारे झूले भी हैं और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। शहरियों का कहना है नुमाइश में मौजूद रंग बिरंगे फूल थकन और परेशानी से निजात का जरिया बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, पूरे वीक जो है हमने ऑफिस में काम किया है। काम करने के बाद ये है कि हम इधर वॉक के लिए आते हैं डेली, लेकिन ये एग्जीबिशन ने एक नया रंग दे दिया है। ये लाइफ को इतना पुरस्कून कर रहा है, अभी मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सुल्तान बाजवा, चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, DG PHA मोहम्मद ताहर वट्टू समेत दीगर भी बिलाल यासीन के हमरा थे। फूलों की नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के 200 से ज़्यादा अक़साम के फूलों की नुमाइश, नायाब, मुनफरिद और हसीन फूलों की कशिश शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रही है। पार्क में बच्चों, बड़ों और ख़वातीन का रश लग गया है। बागों के शहर में उतरी फूलों और खुशबुओं की बहार। जिलानी पार्क में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश सज गई। 200 से ज्यादा मुख्तलिफ इकसाम के नायाब और मुनफरिद फूलों के दिलकश नजारों ने शहरियों के दिल मोह लिए। नुमाइश में फूलों से सजे परचम, तितलियां, बग्गी और ऊंट के मॉडल्स पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी करने लगे। DG PHA ताहिर वट्टू का कहना है शहरियों को गुले दाऊदी से मुतारिफ करवाने और तफरीही फराहम करने के लिए नुमाइश मुनक्किद की है। जो चीजें हम डेवलप करते हैं, कुछ चीज़ें जो एक्सेस में होती है, कुछ चीज़ें जो है कि वो उनकी वैल्यू हमारे पास कम होती है, जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, लेकिन उनकी मार्केट में, घरों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ें जो है कि हम अपनी कमर्शियल नर्सरीज़ में लेके आ रहे हैं ताकि ये जो है कि इनकम जनरेशन का भी सोर्स बने और लोगों को भी थोड़ा चीपर प्राइसेस पे ये जो हमारी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो मिल सके। शहरी कहते हैं हालिया फिजाई आलूदगी की सूरत हाल में फूलों से सजी नुमाइश माहौल पर मस्बत असरात मुरतब कर रही है। बहुत अच्छा मूव किया है और लोगों के लिए एक सा फ्रेश ब्रेथ, एक ताज़ा हवा का झोंका है, तो आज एक फील होता है कि आप फ्रेशली यहाँ फील करते हैं। दैट्स ऑल। हर साल आते हैं, एंजॉय करते हैं यहाँ पे और बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों के साथ गैदरिंग के साथ एक अच्छी गैदरिंग हो जाती है और ये हर साल होनी चाहिए। बच्चों ने कहा खूबसूरती से सजे फूलों को देखकर खुशी महसूस हो रही है। I love nature, so yeah, I love these flowers and they're so beautiful and the atmosphere and environment is so good over here. जिलानी पार्क में फूलों की महक ने सबको अपने शहर में मुब्तला कर रखा है। नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। मौसमी सरमा में 20 दिन की मुख्तसरन मुद्दत के लिए खिलने वाले ये रंगारंग और दीदा से फूल जहां कुदरत का हसीन तोहफा है, वहीं इनकी बनावट और भीनी भीनी खुशबू भी देखने वालों के दिलो दिमाग को राहत फराहम कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। US एलुमनाई नेटवर्क महकमे सोशल वेलफेयर और वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम और आगाही के लिए सेमिनार। अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टन के हॉकिंस, हिना परवेज भट्ट, शहर बानो नकवी ने शिरकत की। निजी होटल में US एलुमनाई नेटवर्क, महकमा सोशल वेलफेयर और वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम और आगाही था। अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद अहम तरीन मसला है। Along with representatives from the Punjab government, the Punjab police, from academia, media and beyond, to have a very vibrant and fruitful discussion on ways that we all can work together to combat gender-based violence. हिना परवेज भट्ट और शहर बानो नकवी ने महकमों को दरपेश चैलेंजेस, तशद्दुद का शिकार खवातीन को जराइम रिपोर्ट करने और पुलिस के किरदार पर बात की। अभी भी बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो जब उन पर कोई तशद्दुद होता है तो वो रिपोर्ट करने से डरती हैं, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पंजाब हुकूमत की ये टॉप प्रायोरिटी है कि खवातीन के ऊपर कोई भी किस्म का जो केस है उसके ऊपर फौरी FIR दर्ज होती है। जो हम ब्रेक करते हैं पुलिस ऑफिसर्स, वो इनकरेज करना होता है विक्टिम को कि वो काइंडली जो ये वायलेंस है या जो एक्ट है ऑफ वायलेंस उसको रिपोर्ट करें। सेकेंड बैरियर जो हम फेस करते हैं वो यूजुअली ये है कि जो रेप विक्टिम्स हैं उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। शुरा का कहना था कि दुनिया भर में बढ़ते तनाज़ात और बहरानों के बायस मुआशरों में अदम बर्दाश्त बढ़ी।
اس سے نمٹنے کے لیے سنجیدہ حکمت عملی بنانے اور عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین محمد شعیب کے ساتھ بسام سلطان، سٹی 42۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت چیک تقسیم کرنے کی ترکیب۔ وزیر محنت اور انسانی وسائل فیصل ایوب کھوکھر نے مزدوروں کے بچوں میں چیک تقسیم کیے۔ فیصل ایوب نے کہا کہ پنجاب حکومت مزدوروں کے بچوں کو حصول تعلیم میں ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے۔ سوشل ویلفیئر فنڈ کے تحت UMT میں زیر تعلیم محنت کشوں کے بچوں میں اسکالرشپ چیک تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر محنت و انسانی وسائل فیصل ایوب کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سابق صوبائی وزیر اور صدر UMT ابراہیم حسن مراد بھی شریک ہوئے۔ فیصل ایوب کھوکھر اور ابراہیم حسن مراد نے طلباء میں اسکالرشپ چیک تقسیم کیے۔ فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم محنت کشوں کی امانت ان کو واپس کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میری اس 8 مہینے کے ٹینیور میں کوئی ایسا مائل سٹون نہیں آیا تھا کہ میں کہہ سکتا کہ میں نے وہ اچیو کیا ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن آج اس ادارے میں کھڑے ہو کے آپ کے سامنے سرخرو ہو کے آپ کے لیے آج یہ جو ہمارا اسکالرشپ پروگرام ہے اس کو الحمدللہ آج کامیاب کر کے میں اپنے دل میں تسلی فیل کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ابراہیم حسن مراد نے کہا کہ محنت کشوں کو ان کا حق دیا گیا ہے، مستحق تک حق پہنچانا ایک بڑا کام ہے۔ یہ کوئی ایسا سمجھے کہ بینیفٹ نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کا حق تھا، یہ آپ کا رائٹ تھا۔ آپ کے جو والدین فیکٹریز میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں محنت کرتے ہیں اس کے جو شیئر سے ڈیڈکشن ہوئی وہ گورنمنٹ نے آپ کی ویلفیئر پہ خرچ کی۔ حصول تعلیم کے لیے اسکالرشپ چیک ملنے پر طالب علموں نے پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین زاہد ملک کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ ایف سی کالج میں کرسمس گالا ریکٹر ڈاکٹر جوناتھن ایس ایڈلٹن اور وائس ریکٹر ڈاکٹر ایوان سنیل کی شرکت۔ رنگا رنگ تقریب کے دوران کوائرز نے کرسمس کیرولز بھی گائے۔ کالج میں کرسمس گالا کا انعقاد، تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر جوناتھن ایس ایڈلٹن تھے۔ کالج انتظامیہ، سٹاف اور طلباء کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ وائس ڈائریکٹر ڈاکٹر ایوان سنیل نے بھی شرکت کی۔ کرسمس گالا کا مقصد کالج کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کرسمس کی خوشیوں کو منانا تھا۔ کرسمس گالا میں کوائرز نے 7 زبانوں میں کیرلز گائے، جس میں ڈچ، فرینچ، انگلش، اردو، پنجابی، اسپینش اور کورین شامل تھی۔ حاضرین کیرلز سے خوب محسوس ہوئے۔ ڈائریکٹر جوناتھن ایس ایڈلٹن کا کہنا تھا کہ شرکا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ تمام افراد کو کرسمس کی خوشیوں پر دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ میرے خیال میں کہ آج کا پروگرام بہت زبردست تھا۔ محبت بھی ضروری ہے، although we realize that's not always the case, but that is the message of Christmas. And آج رات جیسے میں نے کہا کہ پروگرام بہت زبردست تھا اور بڑا دن مبارک، big day, happy Christmas, Merry Christmas. وائس ڈائریکٹر ایوان سنیل نے بھی مزاح سے بھرپور لطیفے سنائے۔ 30 years to go, and so the angel said, wait a minute, we could not recognize you, we are so sorry again because you had changed so much. منعقدہ کرسمس گالا میں بچوں کے والدین اور طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ اس موقع پر طلباء و طالبات سمیت تمام شرکاء کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ہمراہ محمد ابراہیم قریشی، سٹی 42، لاہور۔ لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر کے اعزاز میں عشائیہ لیگی کارکن عاصم ملوی کی جانب سے تمام لیگی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے، جبکہ N121 تاج باغ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ چاچو شرافت علی، میاں اعجاز چند، ملک سعید، فہد اقبال، میاں جاوید اقبال عاصم، ملک عدنان، میاں کیسر غفور شریک ہوئے۔ مون سندھو اور میاں منظور، رانا سلیم، ماجد مغل، چودھری مطلوب جٹ، ناصر بٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔ الحاج شیخ روہیل اصغر کا گفتگو میں کہنا تھا کہ لوگوں کی محبت سیاست سے علیحدگی اختیار کرنے نہیں دیتی ہے۔ ترقی پانے والے ٹریفک پولیس کے DSPs کے اعزاز میں تقریب، چیف ٹریفک آفیسر امارہ اطہر، SP سہیل فاضل، SP شہزاد خان سمیت دیگر شریک شرکاء نے DSPs کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب CTO امارہ اطہر اور SP سہیل فاضل، SP شہزاد خان، SP منیر ہاشمی سمیت تمام نئے ٹریفک افسران اور سرکل افسران کے اعزاز میں دی گئی۔ CTO لاہور نے ترقی پانے والے تمام افسران کو مبارکباد دی۔ تھانگ انٹرنیشنل چین کے صدر لی جن سانگ کا وفد کے ہمراہ ٹیپٹا سیکریٹریٹ کا دورہ۔ ٹیپٹا اور تھانگ چائنا کے درمیان MOU کی تقریب صدر تھانگ لی جن سانگ اور چیئرمین ٹیپٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد ساجد کھوکھر نے دستخط کیے۔ MOU کے تحت پاکستانی طلباء کے ہائی کوالٹی ڈیجیٹل کانٹینٹ مہیا کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل کانٹینٹ میں ویڈیو کلپس، اسائنمنٹ ریکارڈ اور ریکارڈڈ لیکچرز پاکستان میں ٹویٹ کے معیار کو
जदीद खतूत पर इस्तवार करने में अहम होंगे। सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मैरीटाइम मिनहाज यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम विंटर स्कूल मैरीटाइम ऑफ फेज़ 202 का इनेकाद डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद, डॉक्टर शहनाज रशीद समेत नेशनल और बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स की शिरकत मुकर्ररीन ने लेक्चर्स दिए। सेंटर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन मैरीटाइम मिनहाज यूनिवर्सिटी की जानिब से चौथा विंटर स्कूल मैरीटाइम अफेयर्स 202 मुनाक़द किया गया। मुख्तलिफ सेशन में नेशनल और बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स ने शिरकत की और लेक्चर्स भी दिए। तुलबा की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। एप्थलमोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर ब्रांच के ज़ेर-ए-एहतमाम एप्थलमोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ डॉक्टर जावेद इकबाल चौधरी, डॉक्टर अब्दुल मजीद चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद सलीम अख्तर, डॉक्टर मोहम्मद मोइन की शिरकत। माहिरीन अमराज चश्म ने कॉन्फ्रेंस के मकासद पर रोशनी डाली। 42वें 3 रोज़ा लाहौर एप्थलमोलॉजी कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक एप्थलमोलॉजी पाकिस्तान के 5वें सिम्पोजियम का आगाज़ हो गया है। पेफ एजुकेशन स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में इजलास सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सियाल ने सदारत की। खेलों के प्रोग्राम का जायजा लिया। पंजाब स्टेडियम में होने वाले इजलास में डीडी स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी, एमडी पेफ एजुकेशन शाहिद फरीद, डायरेक्टर एडमिन मोहम्मद कलीम और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पेफ समीना नवाज शरीक हुई। एमडी पेफ एजुकेशन ने शुरका को इवेंट्स के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।